السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HI میڈیا پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ آج کئی روز کے بعد آپ لوگوں کے درمیان آنا ہوا ہے، جو بیچ میں چھٹی ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو سلسلہ ہم شروع کیے ہوئے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل، آج پھر اسی کی قسط آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں۔ جو سوالات ہمیں کئی دنوں سے اب تک موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالافتاء کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، صدر انجمن حمایت اسلام، جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں، ایک شخص قطر سے یہاں ہندوستان میں قربانی کرانا چاہتا ہے، وہاں قربانی کے ایام ختم ہو گئے، یہاں ہندوستان میں ایک دن باقی ہے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا سوال ہے کہ ایک شخص قطر کے اندر رہتا ہے، قربانی اسے ہندوستان میں کرانی ہے۔ اب قطر کے اندر مثلاً عید ایک دن پہلے شروع ہوئی تھی، تو وہاں کے 3 روز یہاں کے 2 روز پر ہی مکمل ہو گئے۔ اب وہ قربانی ہمیں یہاں کے تیسرے دن کرانی ہے۔ اب قربانی کرانے والا شخص جو قطر میں موجود ہے، وہاں 3 روز مکمل ہو گئے ہیں، اور یہاں جب قربانی کرنے والا وکیل ہندوستان میں موجود ہے، یہاں ایک دن باقی ہے، تو کیا قطر کے اس شخص کی قربانی یہاں ملک ہندوستان میں ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ قربانی کا اعتبار جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس جگہ کا ہوگا، تو اس قطر کے شخص کی قربانی ہمارے ملک ہندوستان میں ہو جائے گی، جائز ہے۔ ریاض احمد جالندھر سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے 3 بکرے قربان کیے، ایک بڑے بکرے کا مکمل گوشت غربا میں تقسیم کر دیا اور باقی جو 2 ہیں ان کو یکجا کر کے آدھا گھر کے لیے اور آدھا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ریاض بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے 3 بکرے کیے، ایک اپنی جانب سے، ایک اہلیہ کی جانب سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ایک بکرا ان میں بڑا تھا، اس کا تمام گوشت غربا میں تقسیم کر دیا۔ اصل پوچھنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جو 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنا، ایک اعزا و اقارب کا، اور تیسرا غریبوں کا، تو اب یہ 3 ہی بکرے تھے، ایک بکرے کا مکمل کر دیا اور 2 بکروں کو ہاف ہاف تقسیم کر لیا، آدھا خود رکھ لیا، آدھا اعزا و اقارب میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بڑا بکرا انہوں نے غربا میں تقسیم کر دیا، گویا کہ اس کے 3 ہی حصے ہو گئے، ایک حصہ غربا میں چلا گیا، ایک حصہ اپنے پاس آ گیا، اور ایک حصہ اعزا و اقارب کے۔ کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ عزیز بھائی مجیدیہ ہاسپٹل سے پوچھتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے انجیکشن کے ذریعے جو خون نکلواتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹیسٹ کے لیے جو انجیکشن سے خون نکلواتے ہیں، وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر نکل جائے تو بہہ جائے گا، اور اگر اتنا ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا انجیکشن سے خون نکلوانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے، اور قرآن کی سینری کیا گھر میں لگا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا تو درست نہیں ہے، لیکن جو شخص آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے، وہ جو اس کے اندر ٹائم یوز کر رہا ہے، اس وقت جو لگا رہا ہے، اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ اور سینری لگانے کے بارے میں جاندار چیزوں کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ لگا سکتے ہیں، اس میں قرآن کریم بھی آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیضان بھائی دہرادون سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی بار گوشت کھایا؟ زندگی میں کتنی بار گوشت کھایا اس کا کوئی شمار نہیں ہے، کافی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو اپنے کھانے کے اندر استعمال کیا ہے اور پسند کیا ہے۔
मुफ्ती साहब, कारी अब्दुल साहब का सवाल है, वो पूछते हैं अगर किसी जानवर की दुम का कुछ हिस्सा बचपन में ही कट गया हो, किसी वजह से टूट गया हो, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? कारी अब्दुल साहब, अगर वो दुम का हिस्सा तिहाई हिस्से से कम है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। एक भाई का सवाल है, किसी शख्स ने नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो क्या तलाक हो जाएगी और क्या उसको इद्दत करनी पड़ेगी? नशे की हालत में तलाक वाक़े हो जाएगी और उसकी बीवी को अगर 3 तलाक दी हैं, 2 तलाक दी हैं तो इद्दत भी करनी पड़ेगी। 1 तलाक दी है जब भी इद्दत करनी पड़ेगी। अलबत्ता 1, 2 और 3 के मसाइल अलग हैं। वैसे साहब मुझसे पूछते हैं, क्या ये कहना सही है कि नमाज पढ़ो वरना तुम्हारी कुर्बानियाँ कबूल ना होगी? इन भाई का सवाल है कि अगर कोई खतीब खिताब करता हुआ ये कहे कि आप कुर्बानी के लिए तो बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरीके पर बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले रहे हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बकरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए असफार भी करते हैं, उसका निज़ाम भी बनाते हैं, यानी इसके लिए कुर्बानी के लिए आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है और नमाज के लिए कुछ भी नहीं है, नमाजें आप अदा नहीं करते हैं। तो अगर आप ये खिताब के अंदर कहा जाए कि अगर आप नमाजें अदा नहीं करेंगे तो आपकी कुर्बानियाँ नहीं होंगी, तो इस तरीके पर कहना दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। वाकई नमाज फर्ज है और लोगों की इसमें बहुत ज्यादा ढील भी है। चुड़मलपुर से फैसल भाई का सवाल है, शादी के बाद तलाक हो गई, औरत ने इद्दत पूरी कर ली, तो वो शख्स उस लड़की से दोबारा शादी करना चाहता है, तो क्या ये निकाह हो सकता है? इसके अंदर कंडीशंस हैं। इन भाई ने जो छुटमलपुर से सवाल कर रहे हैं कंडीशंस जाहिर नहीं की है। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। अगर 3 तलाक दे दी हैं और उस औरत ने इद्दत कर ली है तो फौरन उस पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता है, उसके लिए हलाला होगा, यानी दूसरे शख्स से निकाह होगा। दुखूल के बाद फिर वो उसे तलाक दे और उसके बाद फिर इद्दत करे, फिर उसके बाद मसला बनता है कि पहले शौहर से निकाह हो जाए। तीनों कंडीशंस में अलग अलग चीजें हैं। मोइन भाई देहरादून से पूछते हैं, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, जबकि खस्सी बकरा ऐबदार है लेकिन उसकी कुर्बानी होती है, ऐसा क्यों? खस्सी बकरे के ताल्लुक से अहादीस के अंदर आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे जानवर की कुर्बानी की है, ये सुन्नत रसूल है। और जो अयूब शरीयत ने, कुरान और हदीस ने जिन अयूब का जिक्र किया है, खुस्सी होना उनके अंदर नहीं आता है, लिहाजा इस बकरे की कुर्बानी होगी और दूसरे बकरे के मुकाबले में अफजल होगी। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये थे हमारे साथ जामिअत शेख अब्दुल सत्तार नाम के गंदेवड़ा के दारुल इफ्ता के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील क़ासिमी, जो आपके सवालात के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन गिरामी, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अगली किस्त में उसका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल AHI मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा AHI मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ाना की जो वीडियो होती है, जो मसाइल होते हैं, ये अहम मसाइल हैं, रोज़मर्रा पेश आने वाले हैं, ये आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जब YouTube खोलेंगे तो आपको हमारी ये वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। आप इन्हें देखेंगे तो आपके इल्म में शरीयत के उलूम के एतबार से इजाफा होगा, जो आपके लिए फ़ायदे का सबब बनेगा। और आपके जहन में भी इस तरह का कोई सवाल आ सकता है तो आप उस सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं भी लिखकर भेज सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप ऑडियो के जरिए भेज सकते हैं, आपको इंशाल्लाह अगले या दूसरे दिन तक उसका जवाब दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।